Hi, welcome to my channel Excel Max and Board. இந்த வீடியோல APC bookோட 1.2 ஓட continuation பார்க்க போறோம். Previous வீடியோல mixing of two varieties பார்த்தோம். இந்த வீடியோல mixing of two liquids. So allegation of mixture part 2 type of sums பார்க்க போறோம் இங்க. ஓகேவா? So இதுல question number 7 வரைக்கும் போன வீடியோல solve பண்ணிருக்கேன். இந்த வீடியோல question number 8 ல இருந்து will continue. Okay. So a vessel contains a mixture of two liquids X and Y in the ratio 3:5. So, ஒரே vesselல இது X, இது Y, correctா? 8 liters of the mixture is drawn off from the vessel and 8 liters of liquid X is filled in the vessel. So, 8 liters mixture எடுத்துட்டு 8 liters நான் X மறுபடியும் விடுறேன். The ratio of the liquid becomes 7:10. How many liters of liquid X and Y were contained in the vessel initially? So initially அவங்க கொடுத்தாச்சு vessel contains liquid in the ratio 3:5 இதான் initial ratio அவங்க quantityல கேக்குறாங்க இப்போ so let the initial quantity be 3x and 5x okay ஏன்னா 3:5 கொடுத்ததுனால நான் 3x and 5x ன்னு எடுத்திருக்கேன் so இப்போ என்ன பண்றோம் இதுல இருந்து 8 liters of the mixture நான் வெளில எடுக்கிறேன் so அதுல இருந்து xம் வெளில போகும் yம் வெளில போகும் கரெக்ட்டா so 3x minus 3/8 into 8 ஏன்னா 3:5 னா total parts 8 So 8 partல 3 part வெளில போகுது மொத்த quantity 8 so remaining இருக்கிறது 3x minus 3 of x liquid x இருக்கு அதே மாதிரி 5x ல இருந்து 5 out of 8 part into 8 liters வெளில எடுக்கிறேன் so 5x minus 5 இவ்வளவு quantity of y இருக்கு sorry இப்போ 8 liters liquid வெளில எடுத்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்றேன் 8 liters x மட்டும் ஆட் பண்றேன் so x ல 8 liters ஆட் பண்ணீங்கன்னா இதான் quantity of liquid x in the vessel 3x plus 5 y நான் ஒன்றும் சேஞ்சே பண்ணல அதனால இங்க 5x minus 5 இருக்குது இங்கேயும் 5x minus 5 இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதுனால now the ratio is 7:10 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க so 7:10 is x is to y so இங்க இருக்கிறது அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா just cross multiply and simplify you get x is 17 so x 17 னா இனிஷியலா 3x so 3x னா 51 liters x இருக்கு 5x 85 liters y quantity liquid y இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இத சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ரேஷியோ 3:5 வரும்னா 17 டேபிள்ல போயிடும் ஓகே question number 9 two vessels P and Q contain milk and water in the ratio 5:3 and 13:3 so ரெண்டு vessel P and Q ன்ற ரெண்டு vesselலயுமே milk and water இருக்கு so Pங்கிறதுல milk and water so இது milk இது water முதல்ல அத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க milk and water கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல water and milk கொடுத்திருக்காங்களா again இது milk இது water liquid vessel Q ல in what ratio from these two vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water so new வரதுல எனக்கு இவ்வளவு milk இவ்வளவு water இருக்கு கரெக்ட்டா so எல்லாமே இங்க ratios தான் கொடுத்திருக்காங்க and moreover the question is in what ratio நால QC by QD ன்றதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா சோ அதனால C என்ன D என்ன M என்ன நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் ரைட்டா ஒண்ணு மில்க பத்தி பாருங்க இல்லனா வாட்டர் பத்தி பாருங்க ரைட் இப்போ நான் மில்க் எடுத்துக்கேன் எல்லா வெசல்லயும் இருக்கிற மில்க் மட்டும் நான் எடுத்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்கேன் so quantity of milk in vessel P is 5 out of 8 parts Q ல வந்து 13 out of 16 parts அதே மாதிரி நியூ மிக்சர்ல 3 out of 4 parts வேணும் so these are the milk available and the milk needed for in the new mixture so இது எல்லாமே equivalent fraction ஆ எழுதும்போது like fraction ஆ மாத்திருக்கேன் so it becomes C D and M so C cheaper வந்து quantity milk vessel P dearer வந்து vessel Q mean இது வந்து new mixture தான் நமக்கு எப்பவுமே mean ஆ வரும் கரெக்ட்டா so இதுல ரேஷியோல போட்டீங்கன்னா 1:2 so நமக்கு cheaper part வந்து 1 part cheaper யாரு vessel P so vessel P ல 1 part விட்டீங்கன்னா vessel Q ல இருந்து 2 parts வேணும் so this is the ratio needed so இந்த ரேஷியோ நீங்க vessel P யும் vessel Q ல இருக்க milk mix பண்ணீங்கன்னா ரிசல்ட் உங்களுக்கு 3:1 ல கிடைக்கும் that is what is asked for question number 10 similar to 9 so you can try வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா subscribe பண்ணுங்க and like பண்ணுங்க question number 11 A milkman has 2 cans. So, ரெண்டு can. ஒரு canல 75% milk and the rest water. Whereas second canல 50% milk, rest water. Okay. How much mixture should be he mixed from each can so as to get 20 liters of mixture? So, இப்போ ரெண்டத்துலேயுமே mix பண்ணி அவனுக்கு 20 liters வேணும். So, அப்போ எப்படி mix பண்ணுவோம்னு கேட்குறாங்க.
such that milk and water is in the ratio 5:3. So again milk and water. இங்கேயும் 75% milk, 50% milk. இது 5:3. இது milk, இது water. So இந்த வார்த்தை நல்லா பாருங்க. milk and water, water and milk. Please ஒரு கொஸ்டின் அதை கண்டிப்பா நம்ம பார்த்துக்கணும். So milk in first can 75% milk na 75 out of 100. So 3/4. Milk in second can 50 out of 100, 50% naala 1/2. Milk in the new mixture வந்து 5 out of 8. Again எல்லாமே நான் வந்து லைக் ஃபிராக்ஷனா மாத்துறதுனால ஈக்குவலண்டா எழுதிட்டேன். இப்போ QC/QD போட்டாச்சுன்னா it is 1:1 ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ எனக்கு மொத்தமா 20 லிட்டர்ஸ் வேணும். 20 லிட்டர்ஸ் நான் 1:1 ரேஷியோல பண்ணோம்னா என்ன ஆயிடுச்சு? ஸோ 10 லிட்டர்ஸ் அண்ட் 10 லிட்டர்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணா போகும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஆன்சரா கிடைக்கும். ஸோ ஈச் 10 liters you have to mix. Question number 13. A shopkeeper has 1 quintal of wheat. 1 quintal na 100 kg na athom. Part of which he sells at 18% gain and the rest at 28% gain. So ஒரு கொஞ்சத்தை 18%யும் இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது 28%யும் கெயின்ல வித்துறான். In total he gains 24%. ஸோ எல்லாமே கெயின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் DCM அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So find the quantity of wheat sold at 18% and 28%. Okay. So 18% la na x kg nu edutha 28% la 100 minus x kg தான். ஏன்னா 1 quintal தான் இருக்கிறது மொத்தமே. இப்போ இங்க DCM so அதிகமா வைக்கிறது D 28%, லெஸ்ஸா வைக்கிறது 18% C and mean கிடைக்கிறது around 24. So QC/QD is 2:3. Cheaper வந்து 2:3. So 2/5 into 100 kg. So 40 kgs of X அவன் 18%ல விற்பான். ஸோ பாக்கி இருக்கிறது 100 minus X. ஸோ 60 kgs அவன் 28%ல விற்றாங்கன்னா ஓவரால் அவனுக்கு 24% கெயின் கிடைக்கும். புரியுதா? We'll move on to 15th question because 14th is similar to that. Now we'll move on to question number 15. 900 grams of sugar has 40% sugar in it. அப்போ பாக்கி இருக்கிற 60% வாட்டர். How much sugar should be added to make it 55%? ரொம்ப காமன் சென்ஸ். அலிகேஷன் மிக்சர் தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்மளே போட்டுடலாம். இப்போ 900 கிராம்ஸ்ல 40% சுகர் இருக்கு அப்படின்னா 900 into 40/100. ஸோ 360 கிராம் சுகர் இருக்கு. இப்போ how much sugar to be added? So let x kg be added. இப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு சுகர்? 360 ஆல்ரெடி இருக்கு. நான் இப்போ x kg ஆட் பண்றேன். ஸோ சுகரோட அமௌண்ட் வந்து 360 plus x கிராம்ஸ். அப்போ டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆல்ரெடி 900 இருந்துச்சு. இப்போ நம்மளோட எக்ஸ் ஆட் பண்ணனால டோட்டல் குவான்டிட்டி இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு? 900 plus x கிராம்ஸா மாறிடுச்சு. இப்படி ஆட் பண்ணதுனால இப்போ சுகரோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ? 55% சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சுகர் அவுட் ஆஃப் டோட்டல் இஸ் 55%. எப்பவுமே பர்சன்டேஜ் என்னது? அந்த குவான்டிட்டி டிவைடட் பை டோட்டல் வேல்யூ. ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் சுகர் டிவைடட் பை டோட்டல் குவான்டிட்டி இஸ் 55%. ஸோ ஆன் சால்விங் யூ கெட் 300 grams to be added. புரியுதா? ஸோ இது ஒன் டைப் ஆஃப் அலிகேஷன் மிக்சர். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தேர்ட் டைப் ஆஃப் அலிகேஷன் மிக்சரை பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டூ சப்ஸ்கிரைப். பாய்.